السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. محاضرة اليوم lecture 5 المحاضرة الخامسة من المحاضرات المهمة طبعا بالسيلبس مال هذه المادة اللي هي control of substances hazardous to health, blood and human tissues. First of all, I would like to give you a comparison between biorisk and biohazard. What does it mean? Okay. Here we can see from the slide, biorisk is the combination of probability of occurrence of harm and severity of that harm, where the source of harm is a biological agent or toxic. واضح جدا التعريف. نجي للبايوهازارد. It's a substance that poses threat to all living organisms more effectively on humans. تجيكم تعريف أو true false مرة تخلط بيناتهم, so just pay attention يعني انتباه. فيما يخص البايوهازارد عندنا viruses, toxins, microorganisms or even medical waste can lead to biohazards. Okay, واضحة. Access to biohazardous laboratories is restricted only to trained and authorized users. يعني أنا قلت لكم مسبقا بالتورز إنه فقط المدربين واللي عندهم تصريح يدخلون هاي المختبرات وهاي المواد الخطرة اللي بها تعاون بلاد وكذا, بس الناس المصرحين يعني مو واحد. Okay. No visitors or guests are permitted. يعني ما لهم حق يدخلون يعني ضيوف أو زائرين in these areas. واضح السلايد. Now يعطيكم introduction to control of substances hazardous to health. COSHH. Every year, thousands of workers are made ill by hazardous substances, contracting lung disease, مرض الرئة, such as asthma, cancer, skin disease such as dermatitis. These diseases cost many millions of pounds, يعني pound بالبريطاني each to industry, التصنيع المصانع, to replace the trained workers, society, individuals. You as the employer or student or staff member are responsible for taking effective measures to control exposure and protect health. واضحة المينينجز هنا. نجي لما نكتب تايتل بالاحمر يعني هاي مهمه. اوكي, سو انتبهوا لهاي المعلومه. شنو المقصود بالسي او اس اتش اتش؟ It's the law that requires employers to control substances that are hazardous to health and includes nanomaterials. هذا خاف يجيكم definition او true false, شويه العب بالسطر فانتبهوا. بعد ما اعطيكم الطريقه انتم لازم تنتبهون من خلال الشرح بالسلايدات. You can prevent or reduce workers' exposure to hazardous. شلون نقلل تعرض هاي المواد الخطرة؟ by وسط هاي النقاط. Finding out what the health hazards are. شنو هن؟ Deciding how to prevent harm to health. Risk assessment. Providing control measures to reduce harm to health. Making sure they are used. Keeping all control measures in good working order. Providing information, instruction, and training for employees and others. Providing monitoring and health surveillance in appropriate cases. Planning for emergencies. هاي النقاط واضحة ومهمة. واضحة ومهمة. أكبر. Assessing risk for working with blood and human tissues. شلون نسوي evaluation أو تقييم للريسك اللي يصير. Human body fluids and tissue potentially contain blood-borne viruses and other agents. Okay, human blood fluids and tissues potentially بإمكانية إنه تحمل blood-borne viruses, هسه راح أحكي عليها بعدين, اللي هي تشمل الأمراض مثل التهاب الكبد الفيروسي, الهيباتيتس بي وسي كذا. Work with blood samples or tissues from individuals, therefore carries a risk. Okay, carries a risk of infection if the material is not handled with care. يعني إذا العينة السامبل مال البلاد اللي أخذتوها مثلا من البيشنت, alright, وجاي يسوي لها تيست باللاب, وإذا ما نقلت بشكل صحيح هنا راح يصير انفكشن. احتمال هذا الشخص عنده التهاب الكبد الفيروسي أو كذا, حيصير انفكشن للشخص اللي ياخذ السامبل, سواء إذا كان لاب تكنيشن, إذا كان نيرس, إذا كان فارماسيست, إذا كان دكتور, so on. Okay. The best known blood-borne viruses
include hepatitis B virus, hepatitis C virus, and other hepatitis viruses. Non-human immunodeficiency virus, HIV or AIDS. A person carrier يعني اللي يحمل may be unknowingly infected بدون ما يدري مصاب and may be asymptomatic. Okay, asymptomatic. Sorry, asymptomatic. Now work with blood samples or tissues from individuals, therefore carries a risk. هاي جملة تابعة لأول جملة. واضح السلايد كلش واضح. نجي البلاد بورن فيروسز ب 2001 ب 2014 16 عندنا 1981. 1981 ظهر عندنا الاتش اي في، اوكي، اللي هو الايدز، هم بسبب انتقال يعني. بال 2014 ظهر عندنا الايبولا فيروس باليو اس وافريقيا، يعني مو جاي لكم تحفظون بس لان اكزامبلز. كذلك الزيكا، اوكي، عن طريق الفاكتورز ينتقل، النواقل عن طريق الفلايز الباجز كذا بال 2016. المصدر هنا CDC. Blood-borne viruses. What are blood-borne pathogens or viruses? Pathogenic microorganisms present in human blood that can lead to diseases. Examples حكينا hepatitis B, hepatitis C, human immunodeficiency virus HIV. إذا كلكم يعني what does it mean blood-borne pathogens أو كذا، أو يعني true false أو MCQ شوية أفر بالتعريف كذا لازم تنتبهون. التعريف بالكم وبالاحمر احتمال اجيب synonyms مرادف اليه بس نعطي نفسنا. عندنا هنا نجيب شويه ديتيل مالته. هيباتيتس بي over 12 million Americans are infected، هاي من CDC. silent infection يعني اصابه صامته تصير. الاعراض including jaundice, fatigue, abnormal pain, loss of appetite, intermittent nausea, vomiting يعني التقيؤ may lead to chronic liver disease, liver cancer and death. Hepatitis B virus, HBV, can survive for at least 1 week in dried blood. Okay, 1 week يعني إذا أكو سامبل معين، هذا السامبل نظل 3 أيام 4 وهمات يعني يريدوا ينقلونه من كذا مكان داخل على مود التيست، على مود داخل الهوسبيتال مثلا، على مود التيست. هاي معلومة مهمة. إذا خلال 3 أيام أو 4 أيام أو 5 وما نقل بشكل صحيح وهذا blood B HBV virus مرات يضرب. اوكي. Up to 40,000 people in the US will become newly infected each year. يعني عندهم مثل هذا example جاي بامريكا 40,000 كل سنه ينصابون بالهيباتيتس بي. السورس مال هيباتيتس بي فاونديشن سنتر هذا بامريكا. هنا جاي يشوفون يقبالكم الدايجرام. هاي الاصابات هنا increasing دور declining، بس اكو اصابات مو معناها ماكو اصابات موجوده. مو اقول لكم تحفظونه لا، بس for understanding. هنا المصدر مالته CDC. Hepatitis C is the most common chronic blood-borne infection in the US. هذا هم example. بأمريكا أكثر شيء عندهم هو الهيباتيتس C. احنا هم عندنا حالات بالعراق بس مو نفس الكم اللي موجود in the United States of America. Okay. Symptoms include jaundice, fatigue, abnormal pain, loss of appetite. يعني تقريبا الأعراض نفس اللي موجودة بالهيباتيتس B. May lead to chronic liver disease and death. متقارب يعني. نجي ال HIV يعني هو المرض الايدز، هو النقص يعني انعدام المناعه بالانسان، احنا نسميه HIV. اوكي. نعطي اكزامبل بالاخير. وهسه قبل لا اسوي الليكتشر شفت بالنيوز انه بكردستان صايره 69 عندهم حاله خلال سنه 21 كلهم كردستان داخل العراق، هم عن طريق الدايركت كونتاكت مثلا، طريق البلاد وهكذا. وهذا الفيجر مالته. الله يبعدنا ان شاء الله، يبعدكم وعائلكم عن هذا الديزيز اللي هو يعني ديزاستر، مصيبه مو مرض. اوكي. نجي هنا عندنا الاكزامبلز من ساعه شرحناها. بالنسبه البلاد بون فيروسز عندنا على اليسار الصوره زيكا فيروس، وعلى اليمين هذا شكل الايبولا فيروس. can spread to workers through contaminated blood or infectious body fluids. واضحه الجمله هاي كلش واضحه.
اوكي شلون ينتقلن؟ واضح هذا الكلام. يجي السؤال مثل يقول workers، هذا الوركر يعني انضرب بالايبولا او كذا، فطرق الانتقال صارت عن طريق الcontaminated blood and infectious body fluids. من يقول and معناها شنو؟ false، خطأ. ليش؟ لأن هو إما هذا أو هذا، بس جملة شوفوا or infectious، يعني انتبهوا لنوع السؤال اللي يجي. risk of exposure، هنا يعني التعرض للخطورة شلون تصير؟ شلون تجي؟ contamination sources، مصادر التلوث أو يعني الإصابة اللي بتجي عن طريق البلد. other potential infectious material OPIM، human body fluids، any unfixed tissue or organ from human cultures, culture mediums or other solutions, experimental animal blood tissues or organ infected with HIV or HPV. واضح الانتقال مالهن. إذا قلت بالنسبة فيما يخص ال OPIM بالامتحان أنطيكم الريسك اوف اكسبوجر بالنسبة للبلاد بورن باثوجينز، ينتقل مثلا عن طريق الهيومن بودي فلويدز، any unfixed tissue، وإذا أقول any fixed tissue لا خطأ. أوكي انتبهوا. شوي نلطف السلايدات وصور حلوة، أيضا هي مقصودة بالجانب الأيسر من السلايد. The spread of blood-borne pathogens occurs through direct contact. الدايركت كونتاكت هم يصير اتصال المباشر. اوكي مثلا هذا الفاذر يقبل ابنه او بنته، احتمال هو مصاب فيضرب عادي، يعني مو بغض النظر، بس الاميونيتي مال الطفل تكون اعلى من الكبير. وانا يعني تعمدت خليت هاي الصوره شوي للطافه، وهم بها دايركت كونتاكت. واكو اندايركت كونتاكت يعني عن طريق يعني شيء something shared between each other، وعن طريق respiratory transmission عن طريق يعني التنقل التنفسي، او vector borne transmission الرابعه اللي هي عن طريق ناقل، وهذا يعني التعريف مالته يعني vector borne transmission diseases or disease that results from an infection transmitted to humans and other animals by blood feeding anthropods such as mosquitoes, ticks and fleas. اوكي واضح. ونعطيكم هنا الاكزامبل يعني دانج فيفر وسنيل فيروس ديزيز وملاريا وسو اون. هذا الواضح السلايد ومهم جدا. السلايدات تلاحظون شوفوا متنوعه، كل سلايد بمعلومات كبيره، كل سلايد بمعلومات صغيره. انا حاولت اختصر من خلال المصدر اللي منطوي، وايضا المصادر الاخرى من CDC. شلون الاكسبوجر يعني تعرض للهازاردس يصير occurs through needle sticks, cuts from other contaminated shops, contact of mucous membrane or broken skin with contaminated blood or OPIM. اوكي هنا الصورة واضحة. مثلا هاي مثلا يعني القطرة مال بلاد بدون قصد واحد يضرب الثاني يتمال بها وينقل له وهكذا يعني. occupational exposures بالنسبة للستاف شلون ينصابون، يا هم اللي ينصابون ومن هم at risk. First responders, housekeeping personnel in some industries or universities, nurses and other healthcare personnel و lab technicians. واضح يعني هذا الشخص مثلا الانفكتد اللي هم بالحياة المهنية وبالوظائف بالهيلث سيكتور قطاع الصحة، منه اللي راح ينضرب يعني. اكيد هذا الشخص راح ينطي الفيروس للدكتور، نيرس، فارماسيست، للصيدلاني، السبيشالست، اللاب تكنيشن. اوكي هذا الدياجرام واضح. CDC يقولون estimates 5.6 million worker 5.5 فوق النص مليون worker in healthcare and related occupations are at risk، يعني في مخاطر من هاي blood-borne viruses. Okay. All occupational exposure to blood or OPIM places works at risk. كلهم at risk، وهاي منطيكم هم الاستيميتد نمبر يعني. وهذا الدايجرام لا تدوخون به مو حفظ يعني، بس يعطيكم examples
وتجول الاكسبلينيشن مالته شو يبين؟ الهاوس كيبنج والمينتنس، هذول النسب اللي هم يتعرضون يعني يتعرضون للبلد blood borne viruses or pathogens. نسب خلينها محدده، ومقسمينها طبعا عن طريق دراسات، يعني مش خالين الفيجرز الباي تشارت خلينا وراسمينه. المصدر ماله CDC يعني موثوق 100%. اذا نشوف هنا بالايسر يعني الريسيرش 1%، الاذر 4%، الدنتل جماعه الاسنان 1%، الستودنت 4% نسبه الضرب مالته. الفيزيشن معناها الطبيب مالتهم بامريكا، دكتور معناه فيزيشن، اوكي، 28% ينصاب، والتكنيشن 15% اللي هو باللاب يشتغل يقيس بالعينات وهكذا. هنا بهذا الجانب الفيجر 2 باللاب 5%، اوت بيشنت 8%، ان بيشنت 40%. يعني النسب جايه عن طريق دراسات. بالامرجنسي روم والطوارئ 8% يعتمون الناس اللي يصير بهم ترانسميشن مال الفيروس blood-borne viruses. انتقل السلايد الاخر. working with blood samples separation of serum، شلون يصير انفصال السيرم. هاي النقاط مهمه. only properly trained staff should be employed for this work. يعني اذا تقرون ستتهن، اوكي. يعني مثل نقطه 4 after use the pipette should be completely submerged in suitable disinfectant. انا ما شرحت انه البايبتس وكذا لهم مكان خاص كذا، هذا تقرون النقاط لان محتمل مثل جي ام سي كيو ترو فولس قروهن، مو درخ بس فهم، يعني الاسئله راح تجي فهميه مو حفظ. نجي هنا الستاندرد precautions with blood and other body fluids tissues and extra. شنو الستاندرد precautions يعني فيما يخص blood-borne viruses or pathogens are designed element designed to reduce the risk of transmission، قلل خطر الانتقال of microorganisms from both recognized and unrecognized sources of infection. اذا جاء هنا بس من recognized false، اذا بس يعني ما اريد اكمل لان هاي مهمه تعرفون قصدي هسه نوع الاسئله مثلا بالترو فولس، اوكي. ومثل ما شرحت لكم بالمحاضره يمكن الثانيه او الاولى standard precautions should always be followed. Gloves should be يعني النقاط مهمه. Blood should be collected from patients and animals by trained staff. النقاط هاي اوكي فهم، بس البدايه هنا عندنا مهمه. alright. dealing with tissues، شلون نتعامل مع الانسجه. number 1 formalin phosphates should be used. frozen suctioning should be avoided when necessary. هاي النقطتين ترى مهمات، اوكي. نجي للديكونتامينيشن. decontamination معناها تلوث. decontamination يعني نقتل تلوثه، اوكي. hypochlorites and high level disinfectants are recommended for decontamination. okay. freshly prepared hypochlorite solutions should contain available chlorine 1 غرام على اللتر for general use. يعني هاي طريقة decontamination. مثلا إذا قلت لكم how to decontaminate tissue sample، اوكي، تلقون الجواب هنا كله. نجي ECP or exposure control plan. Require elements for exposure control plan include exposure determination, schedule, and method of implementation, procedure for evaluation of exposure incidents. Accessible to employees, review and update. Review and update مال ECP annually يعني سنويا when new or modified task procedure are implemented. Controlling exposure. Observe standard precautions such as treating all blood and bodily fluids as if they are contaminated. يعني من تخلصون من الشغل مثلا من هاي السبيسمن يعني عينات مال الدم، هاي التيوب البلاستيك اللي يخلون به الدم او البايبتس او التبس، تعاملون وكانه
شغلات دينجرس وريسكي لازم جلوفز او دبل جلوفز، والهن بلاستيك باك مثل هاي الصوره اللي موجوده. اوكي، تخلوهم بيها. بروبر كلين اب اند ديكونتامينيشن، اللي هو لازم يكون مكان خاص بكل بنايه، بكل سكول، بكل كليه عندهم مختبرات، لازم عندهم هذا المكان. هذا الشيء عامل تيبكال، يعني دا احكي لكم عن المكان التيبكال، هذا الشيء موجود به وناس مأجرينهم وخاصين بهاي الامور. يعني ستاف مسويهم عقود او موظفين هم شغلتهم ديكونتامينيشن. ورك براكتس كنترولز، شو يسوي ورك براكتس؟ اذا واحد يتدرب دائما كنترولز سيفر ميديكال ديفايسز، تخلي الميديكال ديفايس يكون امن. شابس ديسبوزل كونتينرز ذني، وهاند هايجين ذني تقلل المخاطر. نجي هنا كنترول اكسبوجر نستمر وياها. هاوس كيبينج، written schedule for cleaning and contamination، يعني لازم اكو جدول ينكتب به مال التنظيف والديكونتامينيشن. picking up broken glass not picked up by hands. mechanical means only، عن طريق شغلات ميكانيكيه اللي هاي الصوره، مو بالايد، ممنوع عمود يصير لا يصير ترانزميشن. يجي controlling exposure clean up and decontamination. ده النقاط اللي تخص الكلين اب والديكونتامينيشن. wear protective gloves, use appropriate disinfectant, clean، لان النقاط مهمه. اوكي، مثل اقول لكم شلون نسوي كلين اب، وشنو اللي يتضمن الكلين اب والديكونتامينيشن، شنو يتضمن من خطوات. هاي الخطوات موجوده. laundry contaminated laundry must be packed، يعني اللاب كوتس او كذا لازم packed اللي هم تنظيم خاص ومكان خاص ولا خاص بيه. يعني ندربه بشكل عام بشكل تبكل. هو all employees with occupational exposure to blood، يعني بالجامعات وبالهوسبيتالز or employees. اوكي، اللي يشتغلون بهذا الستاف بهذا السيكتور القطاع العفو، الستاف كله لازم يتدرب. no cost during working hours. وين initial assignment annually سنويا واذر new يعني حسب موديفايت التاسك اللي يسوونه. controlling exposure نجي hepatitis vaccination. اوكي، معناها الستاف هم لازم يلقحون لقاح التهاب الكبد الفيروسي الهبيتاتس خاصة سي، العفو الهبيتاتس شو اسمه الهبيتاتس بي له فاكسينيشن، بس السي وعندنا والاتش اي في مالهن فاكسينيشن. وين اكسبوجر اوكرز من يحدث التعرض. ووش اكسبوست اريا، المناطق اللي تعرضت خاصة بيدك او الدار ما داير المكان اللي انت بيه. flush to nose mouth. اوكي، وسكين ووتر يعني irrigate eye with water and saline، يعني الغسل يكون المناطق اللي متوقع يصير بها يعني كونتاكت. اوكي، لازم تنغسل. وجوا ريبورت اكسبوجر ايميديت، لازم يعني اذا واحد يتعرض من يكمل غسل وكذا لازم يسوي ريبورت تقرير. اوكي، لازم يسوي اكزامينيشن ريبورت، يعني confidential medical evaluation and follow up. follow up يعني متابعة. routes of exposure شلون صار، شلون بدا منين، circumstances source individual collect test blood، لازم ناخذ عينة الدم. بوست يعني خاف ايش قد نسبة الضرب ومضروب او ما مضروب، جس واحد يتأكد يعني. post exposure and counseling، لازم يعني استشارة طبية ووراها evaluation تقييم. شكرا جزيلا طلبتنا الأعزاء. وبالنسبة للمحاضرة، المحاضرة يعني شرحت أنا المهم بها. أوكي، والمهم مو معناها ما تقرونه، لازم تفهمونه. كل الزين، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والامتحان الأسبوع الجاي أونلاين بالنسبة للنظري يوم الخميس يوم 9/12. وانتبهوا الفيديوهات، من تنتبهون للفيديوهات يعني راح تجاوبون، واللي ما يشوف الفيديوهات أعتقد يعني راح يتعرقل هواي بالامتحان. موفقين إن شاء الله. في أمان الله.